السلام علیکم. اوور اے کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد, اور آج تھوڑا سا میں اس لیے ہنس رہی ہوں, ریلیکس فیل کر رہی ہوں کیونکہ جس طرح کا آج کل ماحول چل رہا ہے, تھوڑا گرما گرمی کا ماحول ہے, ساتھ موسم بھی ایسا ہے, تو ان سب میں ہم لوگ شاید کہیں ریلیکس ہونا, ہنسنا, یہ سب کچھ کہیں نہ چھوڑ چکے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا ڈپریس ہو چکے ہیں. کچھ انوائرمنٹ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, لیکن آج کے جو سیگمنٹ ہے اس میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی. آج بہت ہم انجوائے کریں گے, ریلیکس فیل کریں گے, کیونکہ آج تھوڑا سا شعر و شاعری کا انوائرمنٹ ہوگا. میں بالکل بھی اچھے شعر وغیرہ نہیں لکھتی, نہ مجھے کوئی آئیڈیا, لیکن جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں, لیجنڈ ہیں, آپ لوگ ضرور ریکگنائز کر چکے ہوں گے. میں انور مسعود کی بات کر رہی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں آپ کیسے؟ میں تو ٹھیک ہوں. ہم تو جیسے تھے اب بھی ویسے ہیں. آپ کا یہ مزاج کیسے ہیں؟ واہ کیا بات ہے, آپ کی تو بات سٹارٹ ہی بہت اچھی. اچھا, اگر میں آپ سے آپ کے بچپن کی سٹرگل پوچھوں کہ کس طرح سے آپ کے اندر کو آپ کو پتا چلا کہ جی میرے اندر ایک چھپا ہوا شاعر ہے. ٹھیک, یہ آپ نے بہت ہی بنیادی سوال کیا ہے, اور اللہ آپ کو ایسے سوالات کی توفیق دیتا ہے. میرے آپ حیران ہوں گی سن کر, میری نانی بھی شاعرہ تھی, اور مجھے ننہال سے بھی یہ شاعری ملی ہے, اور ددھیال سے بھی. میرے تایا جی بھی مولانا عبداللطیف افضل شاعر تھے, بہت اچھے. ان کا پنجابی کا ایک قطعہ سناتا ہوں. میں بولتا تھا, جب نئی زندگی شروع ہوتی ہے, میں بولتا تھا او سندی سی, او وچ کدی نہ بولی سی, او بولتی سی میں سنتا تھا, میری جیباں گونگی بولی سی, ہن دووے کٹھے بول رہے ہیں تے سندا کل محلہ ہے. کوئی کہندا ہے ہو چلیے, کوئی کہندا ہے ہو چلائے. تو یہ میں نے یہ بتانا ہے کہ مجھے اکساہٹ کہہ لیجئے, یہ تحریک, اس کو ذرا مشکل لفظ تحریک ملی ہے ددھیال سے بھی اور ننہال میں سے بھی. گویا شاعری میرے جو تھی اندر موجود تھی, مجھے یہ میرے لہو میں شامل تھی. پہلے تو میں صرف سنجیدہ شعر کہتا تھا, لیکن بعد میں دیکھو جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے, تو بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. تو میرے مزاح کے بارے میں مجھ سے نعیم بخاری نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں کہ جی اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو, یہ مزاج ہوتا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ایک نظم, ہاں ابھی آپ مجھے بتا بھی رہے تھے, نظم آپ کی ایک بنین بڑی مشہور ہے. بنین جی بہت ہی مشہور ہے. اچھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے اتنا مشہور ہو جانا, اللہ کا اتنا فضل ہے. ہم نا بیٹے میں گیا کینیڈا, تو ایک بچی 4 سال کی, اس نے مجھے بنین سنائی, تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے والد نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے, حیرت کی یہ بات ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی. اندازہ کریں نا آپ اس کو. میں اگر گیا ہوں نیوزی لینڈ, دنیا کا ایک کونا ہے, دوسری طرف میں اگر ناروے گیا ہوں, وہاں مجھے یہ نظم میں نے نہیں سنائی, لوگوں نے مجھے سنائی ہے. تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو, ویسے تو آپ کو بھی آتی ہوگی. بنین لینڈ جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تے پہندی نہیں, پہ جائے تے لیندی نہیں, لے جائے تے دوجی باری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا, پاؤ گے تے پہ جائے, لاؤ گے تے لے جائے, لے جائے تے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری بدی, بنین میری ٹاپ دی, بڑیاں نوں پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوے اصلی تے منہ پئی بول دی,
ਧੁੱਪਨਾਂ ਨੂੰ गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलती। इसका कई जबानों में तर्जमा हुआ, बिल्कुल ऐसे। अंग्रेजी में भी तर्जमा, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। जी धुप्पनां नूं गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्ने बरे जाओ तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। बल्कि पिछले दिनों हम ना वहाँ हमारा सफीर स्वीडन में वो एक बंदे को स्वीडिश को मेरी इस नज़्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा था, और आखिरी मिसरे का तर्जमा मुझे याद है उसने किया कि वो फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना कर, then you can make the knicker of your kids। ये उसने तर्जमा किया। तो बहरहाल मेरा फारसी का एक शेर है, तर्जमा कर दूंगा। जुज़ खल्दीदन बरायम चाराए दी गर नमान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सख्त मुश्किल बूद अनबर दर्द पिन्होन दाश्तन, अनबर मेरे लिए दर्द छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस के छुपाया। बिल्कुल, बल्कि मैं मिसाल देता हूँ, मकई देखी है ना आपने जी, और जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है, तो बिल्कुल मेरी जलन बिल्कुल मकई की तरह है। मैंने इतने दुखों को मतलब मुस्कुराहटों की सूरत में पेश किया, बल्कि जख्मों को मुस्कुराहटों की सूरत में पेश किया। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शायर एक अपने मूड से चलता है, उसका अंदर जो होता है वो शायरी में आता है, तो क्या वाकई ही ये बात सच है, जो आप शेर अशार या नज़म लिखते हैं वो आपका अंदर का मिजाज है? बिल्कुल है। ये ना हो तो बहरहाल ये है कि वो मेरा मिजाज ना हो तो बाहर कैसे आ सकता है। मेरे अंदर ये मुस्कुराहटें या ये दुख जो हैं या ये आंसू हैं अंदर ना हो तो बाहर कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपके अब तक का कोई सबसे अच्छा कोई फंक्शन जिसमें आपने शेर व शायरी की हो, कहीं इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं जो आपको याद हो, कोई कहानी, कोई किस्सा? इसका ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जो मैं बताऊं तो लोगों को यकीन ना हो। आप अंदाजा करें, एक दफा ये जो है ना सुहेल अहमद जी, क्या नाम है उनको, क्या कहते हैं, सुहेल अहमद को कहते हैं अजीजी। अजीजी के नाना एक मुशायरा हुआ लाहौर में YMC हॉल में, तो वहाँ पंजाबी का मुशायरा, इंडिया के शोरा भी थे बड़े बड़े, पंजाब यहाँ के भी उस्ताद दामन भी, पता नहीं क्या क्या, मुझे वो पढ़वाते नहीं थे। कहने लगे जी हम इस लड़के को, मैं लड़का ही था, जानते ही नहीं है तो कैसे। लेकिन आखिर उन्होंने हम मेरे असातिज़ा के फरमाइश से, उनके दबाव से बुला लिया, और जब मैंने वो एक नज़्म है मेरी पंचायत, पहली नज़्म, मेरी पहली नज़्म, वो जब मैंने पढ़ी तो ऐसा कि जैसे छत उड़ चला है और उड़ चली है छत। तो इसके बाद डॉक्टर फकीर नाना इनके सुहेल के स्टेज पर आए, 3-4 शायर पढ़ चुके थे, तो उन्होंने कहा इस नज़्म के बारे में कि इस लड़के ने जो नज़्म लिखी है, देहात सुधार के महकमे ने 7 साल में इतना काम नहीं किया, और अब इस नज़्म के बाद मुशायरा खत्म किया जाता। दलीप कुमार यहाँ आया, बिल्कुल है ना, हाँ जी। तो मैंने उस पर एक नज़्म लिखी और उस नज़्म में उसे बताया
मैं बता रहा हूँ दलीप को कि अदाकारी क्या होती। क्या होती है। तो फिर उसने उठ के पहली बात ये की मेरे बारे में कि ये शख्स किसी दलीप से कम नहीं है। और वो नज़म भी उसे बहुत ही अच्छी लगी। जी। आखिरी एक सवाल अगर आपसे ये कर दूं कि अभी जो मौजूदा हालात जिस तरह से चल रहे हैं उस पे अगर कोई शेर या नज़म आपको। हाँ, वो एक कथा सुना देता हूँ। तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की। गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, और किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की। ये तो आपने बिल्कुल सम अप कर दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और वालेकुम शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। अच्छा। आपकी ये सारी नज़में सुन के, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आज मैं इतने बड़े लेजेंड के आगे बैठ के उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।